शांति 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 लोकेषु पंचविधगुण सामोपासीता लोकेषु पंचविधगुण सामोपासीता पृथिवीहिंकारः अग्निप्रस्तावः अन्तरिक्षमुद्गीषः आदित्यप्रतिहारः ज्योर्निधनम् पृथिवी हिंकारः अग्निः प्रस्तावः अन्तरिक्षमुद्गीषः आदित्यप्रतिहारः द्यौर्निधनम् इत्यूर्ध्वेषु अथ इत्यूर्ध्वेषु आवृत्तेषु तथावृत्तेषु ज्योर्हिंकारः आदित्यप्रस्तावः अन्तरिक्षमुद्गीषो अग्निप्रतिहारः पृथिवीनिधनम् द्यौर्हिंकारः आदित्यः प्रस्तावः अन्तरिक्षमुद्गीषः अग्निः प्रतिहारः पृथिवीनिधनम् कल्पन्ते हास्मि लोकाः कल्पन्ते हास्मि लोकाः ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च एतदेवं विद्वान् लोकेषु पञ्चविधसामोपास्ते एतदेवं विद्वान् लोकेषु पञ्चविधगुणसामोपास्ते पृष्टौ पञ्चविधसामोपासीत अष्टौ पञ्चविधगुणसामुपासीता पुरोवातु हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावः पूर्ववादो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावः वर्षति स उद्गीषः विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः वर्षदेव उद्गीषः विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः उद्गृह्णाति तन्निधनम् गृह्णाति तन्निधनम् वर्षतिहास्मि वर्षतिः एतदेवं विद्वान् वर्षतिहास्मि वर्षतिः वर्षयति वर्षयति एतदेवं विद्वान् एतदेवं विद्वान् पृष्टौ पञ्चविधगुणसामोपास्ते पृष्टो पञ्चविधगुणसामोपास्ते सर्वास्वप्सु पञ्चविधगुणसामोपासीत सामुपासीता मेघो यत् सम्प्लवते स हिंकारः मेघो यत् सम्प्लवते स हिंकारः यद्वर्षति स प्रस्तावः यद्वर्षति स प्रस्तावः याः प्राच्यस्यन्दन्ते स उद्गीषः याः प्राज्यस्यन्दन्ते स उद्गीषः याः प्रतीच्यस्य प्रतिहारः याः प्रतीच्यस्य प्रतिहारः समुद्रो निधनम् समुद्रो निधनम् महाप्सु प्रैति महाप्सु प्रीति अप्सुमान् भवति सुमान् भवति एतदेवं विद्वान् एतदेवं विद्वान् सर्वास्वप्सु पञ्चविधगुणसामोपास्ते सर्वाप्सु पञ्चविधगुणसामोपास्ते ऋतुषु पञ्चविधगुणसामोपासीत पञ्चविधगुणसामोपासीता संतो हिंकारो ग्रीष्मप्रस्तावो वर्षावद्गीषः शरप्रतिहारः हेमन्तो निधनम् वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावः वर्षावद्गीषः शरः प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् कल्पन्ते हास्मार्तवः कल्पन्ते हास्मारतवः ऋतुमान् भवति एतदेवं विद्वान् ऋतुषु पञ्चविधगुणसामोपास्ते कल्पन्ते हास्मारतव ऋतुमान् भवति एतदेवं विद्वान् ऋतुषु पञ्चविधगुणसामोपास्ते पशुषु पञ्चविधगुणसामोपासीत पञ्चविधगुणसामोपासीता अजाहिंकारो अवयप्रस्तावः गाव उद्गीषः अश्वाप्रतिहारः पुरुषो निधनम् अजाहिंकारः अवयप्रस्तावः गवाउद्गीषः अश्वप्रतिहारः भवन्ति हास्य पशवः पशुमान् भवति भवन्ति हास्यवृषभः पशुमान् भवति एतदेवं विद्वान् पशुषु पञ्चविधगुणसामोपास्ते एतदेवं विद्वान् पशुपञ्चविधगुणसामोपास्ते प्राणेषु पञ्चविधं परोपरीयः सामोपासीत प्राणेषु पञ्चविधं परोपरीयः प्राणो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीषः श्रोत्रप्रतिहारः मनोनिधनम् चक्षुरुद्गीतः श्रोत्रं प्रतिहारो मनोनिधनम् परोपरीयागं शिवा एतानि परोपरीयागं शिवा एतानि परोपरीयो हास्य भवति परोपरीयो हास्य भवति परोपरीयसोह लोकान् जयति परोपरीयसोह लोकान् जयति एतदेवं विद्वान् प्राणेषु पञ्चविधम् एतदेवं विद्वान् प्राणेषु पञ्चविधम् परोपरीयः सामोपास्ते इति तु पञ्चविधस्य परोपरीयः सामोपास्ते इति तु पञ्चविधस्य अथ सप्तविधस्य सप्तविधस्य वाचि सप्तविधगुणसामोपासीत सप्तविधगुणसामोपासीता यत्किञ्च वाचो हुमिति स हिंकारः किञ्चवाचो हुमिति सहिंकारः यत्प्रेति स प्रस्तावः यदेति स आदिः यदुदिति स उद्गीतः यत्प्रतीति स प्रतिहारः यदुपेति स उपद्रवः यन्नीति तन्निधनम् दुग्धेऽस्मि वाग्दोहम् यो वाचो दोहो अन्नवानन्नादो भवति एतदेवं विद्वान् वाचि सप्तविधसामोपास्ते अथ खलु अमुमादित्यं सप्तविधसामोपासीत सर्वदा समः तेन साम
सर्वदा समः तेन साम मां प्रति इति सर्वेण समः तेन साम मां प्रति इति सर्वेण सह तेन साम तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायितानीति तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि तानीति अन्वायत्तानीति विद्यात् अन्वायिता अन्वायत्तानीति विद्यात् तस्य यत्पुरोदयात् तस्य यत्पुरोदयात् स हिङ्कारः हिङ्कारः तदस्य पशवो अन्वायिताः तदस्य विषयोऽन्वायत्ताः तस्मात् ते हिङ्कुर्वन्ति तस्मात् ते हिङ्कुर्वन्ति हिङ्कारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः हिङ्कारकारिणो चेतस्य साम्नः अथ यत् प्रथमोदिते स प्रस्तावः यत्प्रथमोदिते प्रस्तावः तदस्य मनुष्यान्वायिताः तदस्य मनुष्यान्वायत्ताः तस्मात् ते प्रस्तुतिकामाः तस्मात् ते प्रस्तुतिकामाः प्रशंसाकामाः प्रशंसाकामाः प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः प्रस्तावभाजिनो चेतस्य साम्नः अथ यत् सङ्गमवेलायां स आदिः अथ यत्सङ्गमवेलायां सादिः तदस्य पयागुंसि अन्वायत्तानि तस्य वयागुंसि अन्वायत्तानि तस्मात् तानि अन्तरिक्षे अनारम्भणानि तस्मात् तान् निर्दिरिक्ष्ये अनारम्भणानि आदाय आत्मानं परिपतन्ति आदाय आत्मानं परिपतन्ति आदिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः आदिभाजीनि चेतस्य साम्नः अथ यत् सम्प्रति मध्यं दिने स उद्गीतः अथ यत्सम्प्रति मध्यदिने स उद्गीतः तदस्य देवा अन्वायत्ताः तस्य देवान्वायत्ताः तस्मात् ते सत्तमाः तस्मात् ते सत्तमाः प्राजापत्यानाम् उद्गीतभाजिनो ह्येतस्य साम्नः प्रजापत्यानाम् उद्गीतभाजिनो चेतस्य साम्नः अथ यदूर्ध्वं मध्यञ्जना प्रागपराह्णात् सप्रतिहारः तदस्य गर्भान्वायत्ताः तस्मात् ते प्रतिहताः नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः अथ यदूर्ध्वम् अपराह्णात् प्रागस्तमयात् स उपद्रवः तस्मात् तदस्य आरण्यान्वायत्ताः तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षगुं शुभ्रमित्युपद्रवन्ति उपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः अथ यत् प्रथमास्तमिते तन्निधनम् तदस्य पितरो अन्वायत्ताः तस्मात् तान् निदधति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्नः एवं खलु मम आदित्यं सप्तविधामोपास्ते अथ खलु आत्मसंहितम् अतिमृत्यु सप्तविधगुधामोपासीत हिङ्कार इति त्र्यक्षरं प्रस्ताव इति त्र्यक्षरं तत्समम् आदिरिति द्व्यक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तदिह एकं तत्समम् उद्गीत इति त्र्यक्षरम् उपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिः समम् समं भवति समं भवति अक्षरम् अतिशिष्यते त्र्यक्षरं तत्समम् निधनमिति त्र्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि हवा एतानि द्वाविंशतिरक्षराणि एकविंशत्या आदित्यमाप्नोति एकविंशो वा इतः असावादित्यः द्वाविंशेन परमादित्याज्येति तन्नाकं तद्विशोकम् आप्नोति आदित्यस्य जयम् परोहास्य आदित्यजयो भवति एतदेवं विद्वान् आत्मसंहितम् अतिमृत्यु सप्तविधगुधामोपास्ते सामोपास्ते मनोहिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीतश्रोत्रप्रतिहारः प्राणो निधनम् एतद् गायत्रं प्राणेषु प्रोतम् स य एवमेतद् गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति योग्जीवति
महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या महामना स्यात् तद्व्रतम् अभिमन्थति स हिंकारः धूमो जायते स प्रस्तावः ज्वलति स उद्गीतः अंगारा भवन्ति स प्रतिहारः सदुषामिति तन्निधनम् सदुषामिति तन्निधनम् एतद्रसन्तरमग्नौ प्रोतम् स एवमेतद्रसन्तरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवर्त्यस्य अन्नादो भवति सर्ववायुरेति जोग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या न प्रत्यङ्गग्निमाचामे न निष्ठीवेत् तद्व्रतम् उपमन्त्रयते स हिंकारः ज्ञापयते स प्रस्तावः स्त्रिया सहशेते स उद्गीतः प्रतिस्त्रीं सहशेते स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनम् एतद् वामदेव्यं मिशने प्रोतम् स एवमेतद् वामदेव्यं मिशने प्रोतं वेद मिशनी भवति मिशनान् मिशनात् प्रजायते सर्वमायुरेति जोग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या न काञ्चन परिहरेत् तद्व्रतम् उद्यन् ओङ्कारः उदितः प्रस्तावः उद्यन् हिंकारः उदितः प्रस्तावः मध्यञ्जन उद्गीतः मध्यञ्जन अपराह्न प्रतिहारः अस्तं यन् निधनम् एतद् बृहदादित्ये प्रोतम् स एवमेतद् बृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्वी अन्नादो भवति सर्वमायुरेति जोग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या तपन्तन्न निन्देत् तद्व्रतम् अभ्राणि सम्प्लवन्ते स हिंकारः मेघो जायते स प्रस्तावः वर्षति स उद्गीतः विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः गृह्णाति तन्निधनम् एतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम् स एवेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपागश्च स्वरूपागश्च पशूनवरुन्धे सर्वमायुरेति जोग्जीवति महान् भवति प्रजया पशुभिः सर्वमायुरेति महान् कीर्त्या वर्षं तन्न निन्देत् तद्व्रतम् असन्तो हिंकारो ग्रीष्म प्रस्तावः वर्षा उद्गीतः शरप्रतिहारः हेमन्तो निधनम् एतद्वैराजं ऋतुषु प्रोतं वेद हेमेतद्वैराजं ऋतुषु प्रोतं वेद विराजति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्त्यसेना सर्वमायुरेति जोग्जीवति महान् भवति प्रजया पशुभिः महान् कीर्त्या ऋतून निन्देत् तद्व्रतम् ನೂರ 11 ಭಾಷ್ಯಭಾಗ ಓಮಿತ್ಯೇದಖ್ಯಮಿತ್ಯಾದಿನ ಸಾಮಾವಯವ ವಿಷಯಂ ಉಪಾಸನಂ ಅನೇಕ ಫಲಂ ಉಪದಿಷ್ಟಂ ಓಮಿತ್ಯೇದಖ್ಯ ಉದ್ಗೀತವಾದೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದರಿಂದ ಸಾಮದ ಅವಯವಾದ ಅದನ್ನು ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆಯು ಅನೇಕ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂತಹ ಉಪಾಸನೆ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಂದದ್ದಾಯ್ತು.
ಅನಂತರಂಚ ಸ್ತೋಭಾಕ್ಷರ ವಿಷಯ ಉಪಾಸನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ತೋಭಾಕ್ಷರ ಓಹೋ ಹಾಯಿ ಹುಮ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ತೋಭಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಸರ್ವಥಾಪಿ ಸಾಮಯಿಕ ದೇಶ ಸಂಬಂಧಮೇವ ಸಂಬದ್ಧಮೇವ ತದಿತಿ ಅತೇದಾನೀಂ ಸಮಸ್ತೆ ಸಾಮ್ನಿ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮ ವಿಷಯಾನಿ ಉಪಾಸನಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಇತ್ಯಾರಭತೆ ಶ್ರುತಿ. ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಮದ ಏಕದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಅದು ಆ ಉಪಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮನ್ನು ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಖಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಸಾಮದ ಅವಯವಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯುಕ್ತಂ ಹಿ ಏಕದೇಶೋಪಾಸನಾನಂತರ ಏಕದೇಶಿ ವಿಷಯ ಉಪಾಸನ ಉಚ್ಯತೆ. ನ್ಯಾಯವೂ ಹೌದು. ಅವಯವ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಯವಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏಕದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅವಯವ. ಏಕದೇಶದ ಉಪಾಸನೆ ಆದ ನಂತರ ಏಕದೇಶವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಯಾವುದು ಸಮಸ್ತವಾದ ಏಕದೇಶಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಏಕದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದ ಉಪಾಸನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ನ್ಯಾಯ, ಅದು ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಶ್ವತಿ ಅದನ್ನೇ ಆ ಮೆಥಡನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಅರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಖಲು ಸಾಮ್ನಃ ಉಪಾಸನಗೋ ಸಾಧೋ ಯತ್ ಖಲು ಸಾಧು ತತ್ ಸಾಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷ್ಯತೆ ಅಸಾಧು ತದ್ ಅಸಾಮೇತಿ. ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಖಲು ಸಾಮ್ನಃ ಉಪಾಸನಂ ಸಾಧು ಯತ್ ಖಲು ಸಾಧು ತತ್ ಸಾಮ ಇತಿ ಆಚಕ್ಷ್ಯತೆ ಯತ್ ಅಸಾಧು ತತ್ ಅಸಾಮ ಇತಿ. ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಖಲು ಸಮಸ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವೇ ಸಾಮದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಸಾಮ ಉಪಾಸನೆ ಅದು ಸಾಧುವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಸಾಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದು ಸಾಮ, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಅದು ಅಸಾಮ. ಸಮದ ಭಾವವೇ ಸಾಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಮ. ಸಮಸ್ತ ಭಾವ ಸಾಮ ಅಂತ. ಸಮಸ್ತ ಸಾಮದ ಉಪಾಸನೆ ಸಾಮವಾದ ಸಾಧುವಾದದ್ದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಸಾಮವೋ ಅದು ಅಸಾಧು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾವಯವ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಪಾಂಚಭಕ್ತಿಕಸ್ಯ ಸಾಪ್ತಭಕ್ತಿಕಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡ, ಅಂದ್ರೆ 5 ಅವಯವ 7 ಅವಯವ ಅಂತ. ಪಾಂಚಭಕ್ತಿಕ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಂಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಉದ್ಗೀತ, ಪ್ರತಿಹಾರ, ನಿಧಾನ. ಸಾಪ್ತಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ಉಪದ್ರವ 2 ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪಾಂಚಭಕ್ತಿಕ ಸಾಮ ಸಾಪ್ತಭಕ್ತಿಕ ಸಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಾವಯವನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮೋಪಾಸನೆಯು ಸಾಧುವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಲು ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾಲಂಕಾರಾರ್ಥ. ಸಮಸ್ತ ಖಲು, ಅದು ಖಲು ಇಂದ ಏನರ್ಥ? ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರುಗು, ಒಂದು ಪುಟಪ್ಪು, ಗೆಟಪ್ಪು ತಂದ್ಕೊಡಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅಲಂಕಾರ ತಂದ್ಕೊಡಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮೆರಗಿನ ತಂದ್ಕೊಡಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಖಲುವಿನ ಪದವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸಾಮ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಸಾಧು. ಸಾಮದ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ಸಾಮ್ನಿ ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಪರಸ್ವ. ಸಮಸ್ತ ಸಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧು ಆಗಿಲ್ವಾ? ನ ಪೂರ್ವೋಪಾಸನ ನಿಂದಾರ್ಥತ್ವ ಸಾಧು ಶಬ್ದಸ್ಯ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾನ ಮಾಡಲು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹಿಂದಿನ ಉಪಾಸನೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಸಾಧು, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದು, ಅಸಾಮ, ಅಸಾಧು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ಸಾಮದ ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಿ ಮಾಡು ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಸನೆ ಹಿಂದೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ನಾನು
ಪೂರ್ವತ ಅವಿದ್ಯಮಾನಂ ಸಾಧುತ್ವಂ ಸಮಸ್ತೆ ಸಾಮ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ. ಅಲ್ಲ ಏನೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಹಿಂದಿಲ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧುತ್ವವನ್ನ ಇಲ್ತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದನ್ನ. ಪೂರ್ವತ್ರ ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಹಿಂದಿಲ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧುತ್ವವನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಿಂದಿಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಆ ಸಾಧುತ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಇರೋದು ಸಾಧುತ್ವ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಾಧುತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾ ಸಾಧು ಸಾಮೀತಿ ಪಾಸ್ತೇತಿ ಸಂಹಾರ. ಸಾಮವನ್ನ ಸಾಧು ಎಂಬುದೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧುತ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾನಕ್ಕಿದೆ ಹೊರತು ಅದು ನಿಂದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಧು ಶಬ್ದ ಶೋಭನವಾಚಿ. ಸಾಧು ಶಬ್ದ ಶೋಭನ, ಮಂಗಳ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಂತಹ ವಾಕ್ಯ. ಕಥಮವಗಮ್ಯತೆ ಇತಿ, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಾಧು ಉತ್ತಮ ಶೋಭನ ಅಂತ? ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯತ್ ಖಲು ಲೋಕೆ ಸಾಧು ಶೋಭನಂ, ಯತ್ ಖಲು ಲೋಕೆ ಅನವದ್ಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಸಾಮೈತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಕುಶಲಾಹ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಧುವೋ ಶೋಭನವೋ ಮಂಗಳವೋ ಅನವದ್ಯ ನಿರ್ದುಷ್ಟವೋ ದೋಷರಹಿತವೋ ಅದನ್ನ ಸಾಮ ಸಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮ ಸಮದ ಭಾವ ಸಮ, ಎಲ್ಲ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಿಂಗ ಹಾಕಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೆಣ್ಣೆ, ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸುಣ್ಣ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅಸಾಧು ವಿಪರೀತಂ ತದ್ ಅಸಾಮ ಐತಿ. ಯಾವ್ದು ಅಸಾಧುವೋ ಅದು ವಿಪರೀತವಾಗಿದೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೋ ಅದು ಅಸಾಮ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಸಾಧುವಾಗಿದ್ದು ಅಸಾಮ, ಸಾಮಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾನದಲ್ಲ. ತದುತಾಪ್ಯಾಹು ಸಾಮ್ನ ಏನು ಉಪಾಗಾದಿತಿ ಸಾಧುನ ಏನು ಉಪಾಗಾದಿತ್ಯೇವ ತದಾಹೋ. ಅಸಾಮ್ನೇನು ಉಪಾಗಾದಿತಿ ಅಸಾಧುನೇನು ಉಪಾಗಾದಿತ್ಯೇವ ತದಾಹು. ತದುತಾಪ್ ತತ್ ಉತ ಅಪಿ ಆಹುಃ ಸಾಮ್ನಾ ಏನಂ ಉಪಾಗಾತ್ ಇತಿ ಸಾಧುನಾ ಏನಂ ಉಪಾಗಾತ್ ಇತಿ ಏವ ತತ್ ಆಹುಃ ಅಸಾಮ್ನಾ ಏನಂ ಉಪಾಗಾತ್ ಇತಿ ಅಸಾಧುನಾ ಏನಂ ಉಪಾಗಾತ್ ಇತಿ ಏವ ತತ್ ಆಹುಃ. ತದುತಾಪ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇಜ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಾಮ್ನ ಏನು ಸಾಮದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮ್ನ ಏನು ಸಾಮದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಜಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು, ಬೈದು ಒಂದು ಅಂತ ಅವಗನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಬೈದ್ರು, ಕೆಟ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬೇಡ ಇದು ನನ್ನ ದ್ವೇಷ ಬೇಡ, ದ್ವಿಷಾಣಯವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ್ವಿಷಾಣಯವರನ್ನ ಜಗ್ಗ ಅದು ಪಾಶ್ಚಿತ್ಯ ಇದರ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧುನ ಏನು ಉಪಾಗ ಸಾಧುವಿನಿಂದಲೇ ಬಂದವನಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸಾಧು ಅದ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸಾಮ್ನ ಏನು ಸಾಮ ಇನ್ನೂ ದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಿಷಮ ಕೊಂಗು ಕೊಕ್ಕು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕುಹಕ ಇನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧುವಿನಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ಚುಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬೈದು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಾಧು ಅಸಾಧು ಸಾಮ ಅಸಾಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ತೈವ ಸಾಧು ವಿವೇಕಕರಣೆ ಉತ ಅಪಿ ಆಹು. ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ತತ್ರೈವ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಅಸಾಧುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡ ಮಾಡುವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದವರು ಶಿಷ್ಟರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸಾಮ್ನಾಯಂ ರಾಜಾನಂ ಸಾಮಂತಂ ವಾ ಉಪಾಗಾತ್ ಉಪಗತವಾನ್. ಸಾಮದಿಂದಾನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಈ ರಾಜನನ್ನೋ ಸಾಮಂತ ರಾಜರನ್ನೋ ಬಳಸಾರ
ಏನೋ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಏನೋ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದ, ಹೊಂದಾಡಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಣ್ರಿ, ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋದ ಬೆಳೆಸಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಸೋವು ಯಾರು ಯತಃ ಅಸಾಧುತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಶಂಕಾ ಸಹ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಸಾಧುತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಬೈದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅಂದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಹೊಡೆದಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಕೆಡ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸಾಧುತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂದೇಹ ಇರುತ್ತೋ ಅವನು ಸಾಧುವಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಶೋಭನ ಅಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಸಾಧುನ ಏನು ಉಪಾಗಾತ್ ಇತ್ಯೇವ ತತ್ರ ಆಹುಃ ಲೌಕಿಕಾಃ. ಲೌಕಿಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಇರೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋಣ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಸಾಧುವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಸಾರದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕರು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಏನೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಆಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವ ಬಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಂಧನಾದಿ ಅಸಾಧುಕಾರ್ಯಮಪಶ್ಯಂತಃ. ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಕತ್ತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ ಬಂಧನಾದಿ ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದ. ರಾಜ ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂಧನವೇ ಮುಂತಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ವಿಪರ್ಯೇಣ ಬಂಧನಾದಿ ಅಸಾಧುಕಾರ್ಯ ಪಶ್ಯಂತಿ ತತ್ ಅಸಾಮ್ನಾಯನೋಪಾಗಾದಿತಿ ಅಸಾಧುನಾಯನೋಪಾಗಾದಿತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿಪರೀತ, ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ, ರಾಜರಾದೇನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಜ ಬಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಧನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂಧನಾದಿ ಅಸಾಧು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೋ ಆಯ್ತು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ದ, ರಮೇಣ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂಡಮನ್ನ ಕೋಬಾಲ ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಾಮದಿಂದ ಹೋದ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಫಲವಾಯಿತು, ಕೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು, ಜೈಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅಸಾಧುವಿಂದ ಇವನು ಬಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಥೋತಾಪ್ಯಾಹುಃ ಸಾಮನೋಪತೇತಿ ಯತ್ ಸಾಧು ಭವತಿ ಸಾಧುಪತೇತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ. ಅಸಾಮನೋಪತೇತಿ ಯದ್ ಅಸಾಧು ಭವತಿ ಅಸಾಧುಪತೇತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ. ಸಾಧುಪದೇತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ. ಅಸಾಮನೋಪತೇತಿ ಯತ್ ಸಾಧು ಭವತಿ ಅಸಾಧುಪದೇತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ. ಅಥ ಉತ ಅಪಿ ಆಹುಃ ಸಾಮ ನಃ ಬತ ಇತಿ ಯತ್ ಸಾಧು ಭವತಿ ಸಾಧು ಬತ ಇತಿ ಏವ ತತ್ ಆಹುಃ. ತದಾ ಆಹುಃ ಯತ್ ಅಸಾಮ ನಃ ಬತ ಇತಿ ಯತ್ ಅಸಾಧು ಭವತಿ ಅಸಾಧು ಬತ ಇತಿ ಏವ ತತ್ ಆಹುಃ. ಬೆಂಡಿ ಬತಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಬತಾಸು ಬೆಂಡಿ ಬತಾಸ್ ಅಂತ ಬತಾಸು ಆ ಬತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬತಾನೆ ಬಾ ಬಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹೀಗೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಮು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ರಾಜಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕೊಂಡು ಬಡ್ದಾಕೊಂಡು ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಸಾಧು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು. ಅಥವಾ ಅಸಾಮ ಇನ್ನು ಅಸಾಮನೋ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಗಳ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಸಾಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಸಾಧುವಾಯಿತು, ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತು, ಬಹಳ ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಮುಖ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಖ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಥ ಉತಾಪಿ ಆಹುಃ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಂ ಸಾಮ ನಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಬತ
ಹಾಗೆ ಉತಾಪಿ ಆಹು ಇದು ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಂವೇದ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸಾಮ ನಹ ಸ್ವಾಕಂ ಸಜ್ಜ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೇನು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜ ಇಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅನುಕಂಪೆಯಂತಹ ಅನುಕಂಪ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ, ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂವೃತ್ತ ಮಿತ್ಯಾಹು ಸದ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಪ್ಪ, ಉಂಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಏತತ್ತೈರುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಯತ್ ಸಾಧು ಭವತಿ. ಇದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಏನು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೋ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಏತತ್ತು ಏತತ್ತೈರುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಯತ್ ಸಾಧು ಭವತಿ. ಸಾಧು ಹಾ ಇಲ್ಲ 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 ಏತತ್ತೈರುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧು ಭವತಿ ಇತ್ಯೇವ ತದಾಹೋ. ಬಾ ಅಯ್ಯ ಸಾಧು ಆಯ್ತು ಕಣಯ್ಯ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಕಣಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಕಾಲ ಅವಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಯ ಸದ್ಯ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯೇಣ ಜಾತೆ ಅಸಾಮನೋಪತಿ. ತಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳು ಬಿರಿದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಕೊಂಕರ್ತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡುದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡುದು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸಾಮವಾಯಿತು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಖ ಕಪ್ಪು, ಮುಖಾಲಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಮಾತೆ ಆಡ್ಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದು ಅಸಾಧು ಭವತಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಸಾಧು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸಾಧು ಬತ ಇತ್ಯವತದಾಹು. ಅಯ್ಯೋ ಕೆಡಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಕೆಟ್ಟದಾಯ್ತು ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ತಸ್ಮಾ ಸಾಮ ಸಾಧು ಶಬ್ದಯೋ ಏಕಾರ್ಥತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮ ಸಾಧು ಎರಡು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸಾಧು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದೇ ಸಾಮ, ಸಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ಸಾಧು, ಸಾಮವೇ ಸಾಧು, ಸಾಧುವೇ ಸಾಮ. ಸಾಮವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧು ವೇದ ಅಂತ. ಸಾಮ ಸಾಧು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅನುಕೂಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಂಬುದು. ವಿದ್ವಾನ್ ಸಾಧು ಸಾಮೇ ಚುಪಾಸ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸೋ ಯದೇನಂ ಸಾಧವೋ ಧರ್ಮಾಃ ಆಚಗಚ್ಚೇಯುಃ ಉಪಚನಮೇಯುಃ. ವಿದ್ವಾನ್ ಸಾಧು ಸಾಮ ಇತಿ ಉಪಾಸ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಯತ್ ಏನಂ ಸಾಧವಃ ಧರ್ಮಾಃ ಆ ಚ ಗಚ್ಚೇಯುಃ ಉಪ ಚ ನಮೇಯುಃ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ ಸಾಮವನ್ನು ಸಾಧು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಸಾಮ ಸಾಧು ಒಂದೇ. ಸಾಮವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧುವೇದ, ಸಾಧುವೇ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮವೇ. ಸಾಮ ಸಾಧು ಎರಡು ಒಂದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಬೇಗನೆ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಧವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರೋದು ಅವುಗಳು. ಸಾಧವನ್ನು ಸತ್ಪುರುಷರು ಎರಡು ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾರ್ ಬೇಕಾ, ಬೈಕ್ ಬೇಕಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನುಕೂಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಬೇಕು, ಸಜ್ಜು ಅದು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಧವ ಧರ್ಮ ಗುಣಗಳು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಸ್ಥೇಯ, ಶೌಚ, ಸದಾಚಾರಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಪುರುಷರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಚೆಗಚ್ಚಿ ಉಪಚನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಖೋಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಿಂತ ಬಂದು ನೀನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇಳಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನಿಂಗೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅತಃ ಸಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸಾಧು ಸಾಮ ಇತಿ ಸಾಧು ಗುಣವತ್ ಸಾಮ ಇತಿ ಉಪಾಸ್ತೆ ಏತದೇವಂ ಸಮಸ್ತಂ ಸಾಮ ಸಾಧು ಗುಣವತ್ ವಿದ್ವಾನ್ ತಸ್ಯ ಏತತ್ ಫಲಂ. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಕಣಯ್ಯ ಸಾಧು ಸಾಮ ಎಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಸಾಧು ಆದದ್ದು ಸಾಮ, ಸಾಮವೆಲ್ಲ ಸಾಧು, ಸಾಧುಗೂ ಸಾಮಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಏಕ. ಸಾಧು ಆದದ್ದಾದು ಆಗಿದೆ ಸಾಮು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸಾಧುಗಳು ಒಳ್ಳೆದ್ದು ಸಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ
ನೋಡಿ, ಸಾಮವು ಸಾಧುಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಇದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮವು ಸಾಧುಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುರುಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂಲ ಪದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಝಟಿತಿ, ಬೇಗನೆ, ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಚುರುಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತಂತೆ. ಯದಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಾರ್ಥ, ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕೋ ಅಂತ, ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಯತ್ ಶಬ್ದ ನಾಮವಿಶೇಷಣ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಟಕ 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 ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ. ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ. ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾದದ್ದೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಾಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಸಾಮ ಸಾಧು, ಸಾಧು ಆದ ಸಾಮ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸಾಧು ಸಾಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ, ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಉಪಾಸಕಂ ಸಾಧವ ಶೋಭನ ಧರ್ಮ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಅವಿರುದ್ಧ. ಆಚಕೈಚ್ಛೇಯು ಆಗಿಚ್ಛೇಯುಶ್ಚ. ಈ ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಧುಗಳನ್ನು, ಶೋಭನ ಧರ್ಮಗಳು, ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಲೆಬಾಗುತ್ತವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಯ್ಯ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯ, ನನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಬಂದು, ಕಾರ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋ, ಹೋಗು, ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗುವ, ಅನ್ವೇಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ, ಕೇವಲ ಜಗಚ್ಛೇಯೋ ಕುಚರಮೇಯೋ ಉಪರಮೇಯೋ. ಬರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸು. ಉಪರಮೇಯುಶ್ಚ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಉಪತಿಷ್ಠೇಯೋ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಉಪರಮೇಯು ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಏನೇನೇನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀಯೋ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತು ಅನುಭವಿಸಯ್ಯ, ಮಜಾ ಮಾಡಯ್ಯ, ತಗೊಳಯ್ಯ, ತಿನ್ನಯ್ಯ ಅಂತಾಳೆ. ಏನ್ ತಂತ ಕೊಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಡ್ವಾ? ಸಾಧು ಸಾಮ ಮಾಡ್ಲೇನಪ್ಪ. ಸಾಧು ಸಾಮ, ಸಾಧು ಸಾಮ, ಸಾಧು ಸಾಮ, ಸಾಮ ಸಾಧು, ಸಾಮ ಸಾಧು, ಸಾಧು ಸಾಮ, ಸಾಮ ಸಾಧು, ಸಾಧು ಸಾಮ, ಸಾಧು ಸಾಮ, ಸಾಮ ಸಾಧೋ ಅನ್ಭಾಕಾರದು. ಸಾಧು ಸಾಮ, ಸಾಮ ಸಾಧು. ಲೋಕೇಶು ಪಂಚಮಜಗಸಾಮೋಪಾಸೀತ ಪೃಥಿವೀಂಕಾರಃ ಅಗ್ರಃ ಪ್ರಸ್ತಾವಃ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಬುದ್ಧೀಯಃ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಹಾರಃ ದ್ವೌ ನಿಧನಂ ಇತ್ಯೂರ್ಧ್ವೇಷೋ. ಲೋಕೇಶು ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮ ಉಪಾಸೀತ ಪೃಥಿವೀ ಹಿಂಕಾರಃ ಅಗ್ನಿಃ ಪ್ರಸ್ತಾವಃ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಉದ್ಗೀತಃ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರತಿಹಾರಃ ದ್ಯೌಃ ನಿಧನಂ ಇತಿ ಊರ್ಧ್ವೇಷು. ಊರ್ಧ್ವೇಷು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 5 ದೃಷ್ಟಿ. ಪಂಚವಿಧಾಮ ಹಿಂಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಉದ್ಗೀತ, ಪ್ರತಿಹಾರ. ಲೋಕಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಪೃಥ್ವಿ ಹಿಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ದೃಷ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ನಿಧನದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಲೋಕ ದೃಷ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಹೌದಾ? ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನಿ ಸಾಮಾನಿ ಉಪಾಸ್ಯಾನಿ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅದು?
ಆ ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮಗಳಾಗಿರುವ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವುಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಸಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕೇಶ ಪಂಚವಿಧಾಮೋಪಸ್ಥಿತ ಇಮಾನಿತಾನಿ ಉಚ್ಚಂತೆ. ಇವುಗಳನ್ನಪ್ಪ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಲೋಕೇಶು ಪಂಚವಿಧಾದೀನಿ, ಲೋಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಕ ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಕಾದಿ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತಾನಿ ಉಪಾಸ್ಯಾನಿ ಸಾಧು ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಚ ಇತಿ ವಿರುದ್ಧಂ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಹಿಂಕಾರನ್ನ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಕಾರ ಸಾಧು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ನ ಸಾಧು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಏನಿದು? ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಾಡು, ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ವರ್ಥಸ್ಯ ಲೋಕಾಧಿಕಾರಿಯೇಷು ಕಾರಣಸ್ಯ ಅನುಕೃತತ್ವ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದೋ ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಂದು ತತ್ಸತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧುವಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವ ಆ ಕಾರಣವು ಲೋಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ವರ್ಥವಾದ ಕಾರಣ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಲೋಕದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಗುಣ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದೆ. ಸಾಧು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಸಾಧ್ವರ್ಥವಾದ ಕಾರಣವು ಲೋಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮೃದಾದಿ ಘಟಾಧಿಕಾರಿ ವಿಕಾರೇಶು ಅಂದ್ರು. ಮಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದವು ಗಡಿಗೆ ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರದ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಅನುಗತವಾಗಿದೆಯೋ, ಗಡಿಗೆ, ಕುಡಿಕೆ, ಬಣಿಕೆ, ಶರಾವೆ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. ಸಾಧು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯೋ ಅರ್ಥೋ ಧರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವ ಸರ್ವಸಾಪಿ ಲೋಕಾಧಿಕಾರೇಶು ಅನುಗತಂ. ಸಾಧು ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವೋ ಧರ್ಮವೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಟ್ಕೋ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರು, ಲೋಕಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಧರ್ಮ ಸಾಧು ಧರ್ಮ ಲೋಕ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಧರ್ಮ ಸಾಧು ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಧು ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂದ್ರು, ಲೋಕಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಅನುಗತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನುಗತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. अतः यथा यत् घटादि दृष्टि मृदादि दृष्टिर्गता एव सा तथा साधु दृष्टिर्गति ಲೋಕಾದಿ ದೃಷ್ಟಿ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೇನು ಯಾವ ಗಡಿಗೆ ಮುಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯೋ, ಗಡಿಗೆ, ಕುಡಿಕೆ, ಮಡಿಕೆ ಎಂದಾಗಲೂ ಮಣ್ಣೆ ಮುಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಭರಣ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಘಟಾದಿ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೃದಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅನುಗತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಲೋಕಾದಿ ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಸಾಧುವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಶುಗಳು ಸಾಧು, ಎಲ್ಲಾ ವಸಂತಾದಿ ಋತುಗಳು ಸಾಧು, ಮೇಘಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಧು. ಸಾಧುತ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಧುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವ್ದೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಅನುಗತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿತ್ವ ಲೋಕಾಧೀನಾಂ. ಲೋಕ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಶುಗಳು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯ, ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ. ಯದ್ಯಪಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅವಿಶಿಷ್ಟಂ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಯೋ ತಥಾಪಿ ಧರ್ಮ ಏವ ಸಾಧುವಾಚ್ಯ ಯುಕ್ತಂ. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕಾರಣತ್ವ ಸಮಾನ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಸಮಾನ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಧುನಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯು ಧರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣತ್ವ
ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕಾರಣತ್ವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಸಾಧು ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಧರ್ಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಧು ಶಬ್ದದಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧುಕಾರಿ ಸಾಧು ಭವತಿ ಇತಿ ಧರ್ಮ ವಿಷಯ ಸಾಧು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಸಾಧುಕಾರಿ ಅಸಾಧು ಭವತಿ, ಪಾಪಚಾರಿ ಪಾಪಿ ಭವತಿ, ಪುಣ್ಯೋ ಪುಣ್ಯೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧುಕಾರಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ಆತನು ಸಾಧು ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಸತ್ಪುರುಷನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧರ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಸಾಧು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರುತಿ. ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಸಾಧು ಶಬ್ದ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಲೋಕಾಧಿಕಾರಿಯೇಷು ಕಾರಣಸ್ಯ ಅನುಗತತ್ವಾಸು ಅರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತಿವತ ದೃಷ್ಟಿ ಇತಿ ಸಾಧು ಸಾಮೀತ್ಯವಾಸ್ತೆ ಇತಿ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಅನುಗತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮವು ಅನುಗತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮ ಸಾಧು ಅರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೀರು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕುರ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಬೀರು ಸಾಕು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೈಕು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಿಟಕಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧು ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ತಾನಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಾಧು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯತ್ವ ತದ್ದಷ್ಟೇ. ಧರ್ಮ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಲೋಕದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕದವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದಾದ್ರಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಪಿತ ಇವ ಧರ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಪಿ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯ ಇದು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿನೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಣ ಸುಂದರ ಕಂಡ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಧು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಾಧು ಭಾವನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿದ್ಯಮಾನ ಅತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಧುತ್ವ ಇದ್ರು, ಸುಂದರ ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೇದು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದರೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡೋ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಇದಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಳ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿದ್ದಾದ ಸಾಧು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ, ಸಾಧು ಇದ್ದರೂ ನೋಡೋಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾಗಿ ಹಿತವಂತ ಕಂಡ್ರು, ಅವರು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿನ್ ಕೆನ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು. ಇರಯ್ಯ ನೀ ಕೆನ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಅದು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡೆ, ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು, ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಪಿತ ಜ್ಞಾಪ, ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿದ್ದೆ ಆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಧು ಶೋಭನ ಭಾವನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ್ತು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಿದ್ದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಮ್ಮ ಕುರುಪಿಯಾಗಿದೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಮುದುಕಿಯಾಗಿ ನೆರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಅಮ್ಮನನ್ನ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡು, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.
ಲೋಕೇಶು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಷು ಪಂಚವಿಧಂ ಪಂಚಭಕ್ತಿಭೇದೇನ ಪಂಚಪ್ರಕಾರಂ ಸಾಧು ಸಮಸ್తం ಸಾಮ ಉಪಾಸೀತ. ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 5 ಭಕ್ತಿಯ ಭಾಗ ಆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ 5 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಧುವಾದ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸಾಧು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಸಂ ಹೇಗೆ ಪೃಥಿವೀ ಹಿಂಕಾರ ಅಂತಿದೆ. ಲೋಕೇಶು ಇತಿ ಯಾ ಸಪ್ತಮಿ ತಾಂ ಪ್ರಥಮಾತ್ಮೇನ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಲೋಕಾಹ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೃಥಿವೀ ದೃಷ್ಟ್ಯ ಹಿಂಕಾರೇ ಪೃಥಿವೀ ಹಿಂಕಾರ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ. ನೋಡಿ ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಇದೆ, ಲೋಕೇಶು ಸಪ್ತಮಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇದನ್ನು ಸಪ್ತಮ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಹಿಂಕಾರೇ ಪೃಥಿವೀ, ಹಿಂಕಾರ ಇದು ಹಿಂಕಾರೇ ಮಾಡು, ಲೋಕೇಶು ಇದು ಲೋಕಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶು ಸಪ್ತಮಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪೃಥಿವೀ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹಿಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆವು. ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಇದ್ರು ಹಿಂಕಾರ ಸಪ್ತಮಿ ಹಾಕೋ. ಹಿಂಕಾರ ಇದ್ರು ಹಿಂಕಾರೇ ಪೃಥಿವೀ ದೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ವಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವ್ಯತ್ಯಸ್ಯವಾ ಸಪ್ತಮಿ ಶ್ರುತಿಂ ಲೋಕ ವಿಷಯಾಂ ಹಿಂಕಾರಾದಿಷು ಪೃಥಿವ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕೃತ್ವಾ ಉಪಾಸೀತ. ಸಪ್ತಮಿ ಶ್ರುತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಕಾರಕ್ಕಿದ್ದದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ, ಪ್ರಥಮನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ, ಲೋಕಕ್ಕಿರುವ ಸಪ್ತಮಿನ ಹಿಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ. ಈ ರೀತಿ ಲೋಕ ವಿಷಯದ್ದಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಹಿಂಕಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಕಾರ ಪೃಥ್ವಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಹಿಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತತ್ ಪೃಥ್ವಿ ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಾಚಮ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಪ್ರಾಚಮ್ಯ ಭೂಮಿಯೂ ಮಧ್ಯದು, ಹಿಂಕಾರೂ ಮಧ್ಯದು. ಆದ್ರಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಹಿಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ಎರಡು ಮಧ್ಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಗ್ನೋ ಹಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಸ್ತುಯಂತೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮ ಆರಂಭವಾಗೋದು, ಶುರುವಾಗೋದು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು. ಪ್ರಸ್ತಾವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಶ್ಚ ಭಕ್ತಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಉದ್ಗೀತ, ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು. ಉದ್ಗೀತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಹಿ ಗಗನಂ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಗಗನ ಅಂತ. ಗಗನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗಕಾರ ಬಂತು, ಉದ್ಗೀತಲ್ಲೂ ಗಕಾರ ಇದೆ. ನೋಡು, ಗಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟಷ್ಟ ಉದ್ಗೀತ. ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಸೋಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಾರರಿಗೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಸೋಕ್ ಆಗದೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಗಗನಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಗಗನಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು, ಅದು ಗಕಾರ ಸಿಕ್ತು. ಗಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಗೀತಲ್ಲೂ ಗಕಾರ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅದು ಗ ಇದು ಗ, ಆದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತ ಗಕಾರ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಗಕಾರ. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಹೆಂಗೋ ಹೊಂದಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷೆಗಾರ, ಬಿಡಲ್ಲ. ಗಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯ್ತು ಉದ್ಗೀತ. ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಹಾರ, ಪ್ರತಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಭಿಮುಖತ್ವ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯನ ಪ್ರತಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಆದಿತ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದುರು ಆದಿತ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ. ಸರ್ವ ಏವ ಮನ್ಯತೆ ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯುದಗ ಆದಿತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಎದುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಎದುರು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಸರಳ ರೇಖೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಳ ರೇಖೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಳ ರೇಖೆ. 3 ಆದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಳ ರೇಖೆ ಆಗಲ್ಲ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಳ ರೇಖೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಳ ರೇಖೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಉದಯವಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದಿತ್ಯ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದಿತ್ಯ. ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ದೇವಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ, ರಾಮ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಭಕ್ತ ಎರಡೇ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಎದುರು ಬದ್ರ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಜೌರ್ ನಿಧನಂ, ದ್ಯುಲೋಕ ನಿಧನ, ದಿವಿ ನಿಧಿಯಂತೆ ಹಿ ಇತೋ ಗತಾಃ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರು ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಧಿಯಂತೆ ನಿಧನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ದೇವ್ ನಿಧನ.
इति ऊर्ध्वेषु ऊर्ध्वगतेषु लोकदृष्ट्या सामोपासनं ಹೀಗೆ ಊರ್ಧ್ವವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಹಿಂಕಾರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಬುದ್ಧೀಸ ಆಮೇಲೆ ವಾಯು ಅದ ಪ್ರತಿಹಾರ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಹಾರ ಜೌ ನಿಧಾನ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪ್ರತಿಹಾರ ಉಜ್ಜೀತ ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಉಜ್ಜೀತ ಪ್ರತಿಹಾರ ನಿಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಭೂಮಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯ ಜುಲೋಕ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲತ್ತಿವೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಆಗೋದು ಈಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಪ್ಪ ಓಂ